fluid and circulation. Body fluid and circulation. Board okay no? Hello, Joyle, clear or no? Board sir. Okay, le. Hello, better. Sure. Then next one. Discussing the body fluid, that is blood. Blood, that is body fluid and circulation. In that one, discuss about the blood, blood vessels, and then the heart. Okay. So first one, that is blood. Blood in the details on the blood consists of. The blood consists of. Mainly, that is plasma. The fluid portion of the blood is known as plasma and Joel plasma and formed elements. Plasma and formed elements. The fluid portion of the blood. Fluid portion of the blood is known as the, what's the name? Plasma and the formed elements. The plasma constitutes the 55%. Total blood in the 55% plasma and the formed elements are 45%. The formed elements are 45%. Formed elements are 45%. Plasma 55%. Plasma constitutes 55%. Okay. Next, the plasma contain. Clear on allo? Join blood blood contain plasma formed elements. Plasma is the fluid portion. Fluid portion of the blood is known as the plasma, and then after the formed elements. So here, this plasma contain that is water. Water that constitutes the 90 to 92%. 92% water. 90 to 92% water. 90 to 92% water. And there is 2 to 8% plasma proteins. Plasma proteins. This plasma proteins that constitute 2 to 8%. 2 to 8% plasma protein. Plasma protein plasma proteins. These plasma proteins are albumin, globulin, and fibrinogen. Albumin, that globulin, and fibrinogen. So total plasma 90 to 92% water. Then remaining, that is known as the plasma proteins. Remaining, that is known as the plasma proteins. The plasma protein constitute 2 to 8%. 2 to 8% that is plasma proteins. Plasma proteins in the period albumin, globulin, fibrinogen. Okay. So albumin help for a osmotic balance. Albumin help for a osmotic balance. Osmotic balance means the maintenance of NaCl and water. The maintenance of NaCl and water. NaCl name water name concentration maintain that is osmotic balance. Osmoregulation. Osmolarity or osmoregulation. Other maintain or protein albumin. That is maintained NaCl water and other than Uppindayum, other than water concentration maintained that is known as the osmoregulation or osmotic balance. Okay. Then egg in the white egg albumin like that. Egg white. Egg white protein albumin.
Okay. The next one, globulin. Globulin that provide immunity. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി തരുന്നതാണ്. Globulin involved in defense mechanism of the body. Globulin involved in ഡിഫൻസ് ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പൊ വൈറസോ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദി ബോഡി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ ബോഡി ഓർ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി. എന്താണ് മോനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ചേർത്തെന്നാണ്? വാട്ട്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി? ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ചേർത്ത രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടികൾ ഇപ്പൊ നമ്മ ഈ കൊറോണയ്ക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുന്നു അല്ലെ. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് അതിൻ്റെതായ മെഡിസിൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെതായ ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസീസ് ഒന്നും വരത്തില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ രോഗം വരാതെ നമ്മുടെ ബോഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് globulin or that is involved in the defense mechanism. Okay. ഇനി അടുത്തത് ഫൈബ്രിനോജൻ. ഫൈബ്രിനോജൻ that one help for the that is play a main role in blood clotting. May play a main role in blood clotting. രക്തം കട്ട പിടിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ രക്തം കട്ട പിടിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീന്റെ പേരാണ് ഫൈബ്രിനോജൻ. ഫൈബ്രിനോജൻ that is help for a blood clotting mechanism. Understand that fibrinogen help in a blood clotting mechanism. രക്തം കട്ട പിടിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീന്റെ പേരാണ് ഫൈബ്രിനോജൻ. അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ക്ലിയർ ആയ? ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി വായിച്ച മോനെ? ഫസ്റ്റ് വൺ albumin, osmotic balance, maintenance of NaCl and HCl and H2O. Okay, then second one globulin involved in defense mechanism of the body, immunity. ഡിഫൻസ് മീൻസ് ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഒരു വൈറസോ ബാക്ടീരിയ വരുമ്പോൾ അതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഡിഫൻസ്. മൂന്നാമത്തത് ഫൈബ്രിനോജൻ main role in blood clotting. മോനെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി ഇതുകൂടാതെ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില മിനറൽ അയോൺസ്. The mineral salt are present in plasma. Mineral salt. The mineral salt present in plasma. That is chloride, bicarbonate, sulfate, chloride ion, bicarbonate ion, chloride ion, bicarbonate ion, sulfate, phosphate, and phosphate of sulfate and phosphate. ഇത് ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സാൾട്ടുകളാണ് കേട്ടോ. That is the mineral salt. പ്ലാസ്മയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മിനറൽ സാൾട്ടുകളാണ് ക്ലോറൈഡ്, ബൈകാർബണേറ്റ്, സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓഫ് sodium, potassium, calcium, iron, magnesium. Sodium, potassium, calcium, magnesium and iron. ഇതിന്റെ എല്ലാം that is the sulfate and phosphate. ഇതാണ് മിനറൽ സോൾട്ട്. നമ്മുടെ പ്ലാസ്മയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മിനറൽസ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ നിറവേറ്റാനായിട്ട് നമ്മുടെ എന്ത് വേണം? മിനറൽസ് അത്യാവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ മിനറൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ മിനറലിന്റെ പേരുകളാണ് വെച്ചമോനെ. ഏതൊക്കെയാണ് മിനറൽസ്? Chloride, bicarbonate, sulfate. ക്ലോറൈഡ് എന്താണ്? Cl നെഗറ്റീവ് അയൺസ്. ബൈകാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ HCO3 നെഗറ്റീവ് അയൺസ്. കേട്ടിട്ടില്ലേ? സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ബൈകാർബണേറ്റ്. അത് പിന്നെ പറഞ്ഞ കൂട്ടാ sulfate and phosphate of sulfate and phosphate of sodium, potassium, calcium, magnesium and iron. കേട്ടോ, ഇപ്പൊ സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്, സൾഫേറ്റ്, സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പ്ലാസ്മയില് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? മിനറൽ സാൾട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ മിനറൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മെക്കാനിസം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് വേണം?
മസിൽ അല്ലെ, മസിൽ ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമായ മെറ്റൽ ഏതാണ്? കാൽഷ്യം. അതുപോലെ രക്തം കട്ട പിടിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം? കാൽഷ്യം അയൺ വേണം. ഈ സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നെർവ് സ്റ്റിമുലസ്, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നെർവ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പറഞ്ഞ മക്കളെ? സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം. സോ ഓരോ മിനറലിനും അതിൻ്റെതായ ഫങ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓവറോൾ നോക്കിയേ, പ്ലാസ്മ കണ്ടെയ്ൻ വായിച്ചോലെ, പ്ലാസ്മ കണ്ടെയ്ൻ വാട്ടർ എത്ര Water 90 to 92. percentage? Okay, plasma protein. Plasma proteins 2 to 8%. Okay, which are the plasma proteins? Albumin, globulin, fibrinogen. Okay, the last one, mineral salt. Mineral salt. Chloride, bicarbonate, sulfate and phosphate of sodium, potassium, calcium, magnesium and iron. Okay, so plasma portion clear ആയല്ലോ. Plasma is the fluid portion of the blood. ബ്ലഡിലുള്ള fluid portion വിളിക്കുന്ന പേരാണ് plasma. Okay, then next one, that is formed elements. Next heading, formed elements. ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കേട്ടുള്ളതാണ്. That is formed elements, that is blood cells. Formed elements, right? It constitutes the 45%, that is formed elements. Formed elements. The formed elements are. Anandu join ചെയ്താ? ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. സാറേ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. ആളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോംഡ് എലമെന്റ്? RBC വരട്ടെ, ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. RBC, WBC, പ്ലേറ്റ്ലെസ്, കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആളെ കൈ കിട്ടില്ല. RBC ജോലെ, RBC, WBC, platelets. മോനെ 8:20 ക്ലാസ് ഉണ്ട്. 8:20 ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഇതിന്. ജോയൽ ഇടക്ക് ഓടിക്കളഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന് മുമ്പത്തെ പോർഷനൊക്കെ പഠിച്ചതെല്ലാം, ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് എല്ലാം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടിനെ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ്, RBC, WBC ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്, ഇതാണ് ഫോംഡ് എലമെന്റ്സ്. നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫോംഡ് എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സെൽ എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ. ബ്ലഡ് സെൽ. സോ RBC otherwise known as the erythrocyte. RBC otherwise known as erythrocyte, that is red blood corpuscle. It is known as the erythrocyte. Second one, the WBC, that is known as the leukocyte. Erythrocyte, and this one is a leukocyte. And the platelets are known as the thrombocyte. Thrombocytes. So erythrocyte, leukocyte and thrombocyte. For that, erythrocyte, leukocyte and thrombocytes. There is RBC, red blood corpuscle. Full form എന്താണ് മോനെ? RBC stands for a red blood corpuscle or red blood cell. It is RBC. It is the most abundant cell in the human body. Most abundant cell in the human body. So ഇതിന്റെ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there is more compared to the three RBC, WBC, platelet, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് RBC. The counting is, that is 4.5 to 5.5 million per millimeter cube. ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പേരാണ് ഹീമോസൈറ്റോമീറ്റർ എന്ന് പറയും. ജോയൽ പറഞ്ഞത് ഹീമോസൈറ്റോമീറ്റർ കേട്ടോ.
അതായത് ബ്ലഡ് സെല്ല് കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ലൈഡ്, നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ഒരു സ്ലൈഡ് വെക്കാറില്ലേ? ഡൈക്കോട്ട് സ്ലൈഡ് കണ്ടില്ലേ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ അടിയിലൊക്കെ വെക്കുന്നത്? അതുപോലെ ഒരു സ്ലൈഡ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പേരാണ് ഹീമോസൈറ്റോമീറ്റർ എന്ന് പറയും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് സെല്ല് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതില് നമ്മുടെ അഡൽട്ട് മാനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് 4.5 to 5.5 മില്യൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ്. അതിൽ മെയിൽസിലും ഫീമെയിൽസിലും ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരും. മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 5 to 5.5 മില്യൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ്. 5 to 5.5 മില്യൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ്. അതിന് ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ എത്ര ഡൗട്ടാ? 4.5 to 5 മില്യൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ്. 4.5 to 5 മില്യൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ്. ഇത് മെയിൽസില്, ഇത് ഫീമെയിൽസിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരും കേട്ടോ. ഫീമെയിൽസില് RBCയുടെ കൗണ്ടില് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരും. സോ RBC that is formed from red bone marrow in the adult. ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ബോൺ മാരോ. റെഡ് ബോൺ മാരോ എവിടെയാണ് മക്കളെ? റെഡ് ബോൺ മാരോ മലയാളത്തില് അസ്ഥിമജ്ജ എന്ന് പറയും. റെഡ് ബോൺ മാരോ കേട്ടിട്ടല്ല? ബോൺ മാരോ ഒരു ബോണിന്റെ ടിപ്പിലായിട്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു സർബ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ സ്കെച്ച് മാത്രം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതാ ഒരു ബോൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോണിന്റെ നോക്കണം ടിപ്പ് റീച്ച്. നമ്മുടെ ബോൺസിന്റെ പേരൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാ? കയ്യിൽ കാണുന്ന ബോണ്, ജോയിലെ വല്ല ബോണും പേര് ഓർമ്മയുണ്ടാ? കയ്യിൽ കാണുന്ന ബോണ്ടിന്റെ ഈ ബോണ്ടിന് ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയും. ഈ ബോണ്ടിന് പേരെന്താ? റേഡിയസ് അൾന. എന്താ പഠിക്കുക? റേഡിയസ് അൾന. നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത ലെസൺ സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റത്തില് ഈ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ബോൺ എടുക്കാം, ഹ്യൂമറസ്. കയ്യിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബോണിന്റെ പേരാണ് ഹ്യൂമറസ്. വായിച്ചാ കയ്യിൽ കാണുന്ന ബോണിന്റെ പേരാണ് ഹ്യൂമറസ്. ഈ ബോൺ ഹ്യൂമറസ്. ഈ ബോണിന്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാ ജോലെ റേഡിയസ് അൾന. എന്താ പഠിക്കുന്നത്? റേഡിയസ് അൾന കേട്ടോ. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഈ ലോങ് ബോണിന്റെ ടിപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനെയാണ് നമ്മ റെഡ് ബോൺ. ഇത് റെഡിഷ് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ബ്ലഡ് സെൽസ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പോലെ? റെഡ് ബോൺ മാരോ. എഴുതിക്കോ, പറഞ്ഞത് റെഡ് ബോൺ മാരോ. മലയാളത്തില് അസ്ഥി മജ്ജ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. എഴുതിച്ചോ, അസ്ഥി മജ്ജ. മജ്ജ എന്ന് കേട്ടോ ജോയൽ? മജ്ജ, അസ്ഥിമജ്ജ എന്ന് പറയും. അസ്ഥിമജ്ജ കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബോഡിന്റെ ടിപ്പിലായിട്ടാണ് ഈ മജ്ജ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. The blood cells are formed from the bone marrow. That is red bone marrow. കേട്ടോ, red bone marrow മാർക്ക് ചെയ്യണം. This RBC are enucleated cells. RBC are enucleated cells, mostly biconcave and circular. Enucleated. They are enucleated cells. Enucleated cells. They are biconcave and circular. They are biconcave and circular in shape. Biconcave, circular and disc shaped. Biconcave, circular and disc shaped structure. ഇതാണ് ഒരു RBCയുടെ ഷേപ്പ്. RBCയുടെ ഷേപ്പ് ബൈകോൺകേവ്, സർക്കുലർ ആൻഡ് ഡിസ്ക് ഷേപ്പ്. ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരും RBC. ഒരു ഈ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്. നടുക്ക് ഒരു കോൺകേവിറ്റി കാണപ്പെടും. വരുന്നു. ഷേപ്പ് വായിച്ചാ ജോയിലെ മോനെ വായിക്കേ. ബൈകോൺകേവ്, ഡിസ്ക് ആൻഡ് സർക്കുലർ ഷേപ്പ് കേട്ടോ. ഈ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there is absence of nucleus. ഈ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് മീൻസ് there is non-nucleated. ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല, മാർക്കണം. ഇതിനുള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല. എല്ലാ സെല്ലിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അറിയാം, സെല്ലിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സെൻട്രലായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടും? ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഹിയർ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ആബ്സെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ്. ഈ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെൽ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ദി നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ്. ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെല്ല്.
enucleated cell or otherwise non-nucleated. Enucleated or non-nucleated cells. കേട്ടോ. അപ്പൊ ഷേപ്പ് വന്നിട്ട് ബൈകോൺകേവ് ഡിസ്ക് ആൻഡ് circular shape. Biconscave disc and circular shape. Then that contain the hemoglobin pigment. The entire cytoplasm is filled with the red-colored iron-containing pigment. The RBC contain, right? RBC contain red-colored. RBC contain red-colored iron-containing pigment. RBC യിൽ കാണപ്പെടുന്ന പിഗ്മെന്റിന്റെ പേരെന്താണ് കൂട്ടാ പറഞ്ഞേ? RBC contain a red-colored iron-containing pigment. What's the name of that pigment? Hemoglobin. Hemoglobin. നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ RBC യിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. What's the color hemoglobin provide? Which color? നമ്മുടെ ബ്ലഡിന് എന്ത് കളറാണ് കൂട്ടാ? റെഡ്. ആ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെന്റിന്റെ പേരാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. അത് കാണപ്പെടുന്നത് RBC യിൽ. The hemoglobin that present in RBC, they provide red color to the RBC, and the hemoglobin count is 100 ml of blood of normal man contain 100 ml of blood. 100 ml of blood is 12 to 16 gram. 12 to 16 gram of hemoglobin per 100 ml of blood. So 100 ml blood എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് എത്ര ഗ്രാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവും? 12 to 16 gram. 12 to 16 gram. 12 to 16 gram ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് കേട്ടോ. ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. below this level കേട്ടോ. ഈ 12നേക്കാളും 6നേക്കാളും കുറയാണെങ്കിൽ this condition is known as anemia. underline അനീമിയ. മലയാളത്തിൽ വിളർച്ച എന്ന് പറയും. വിളർച്ച. ആള് എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ക്ഷീണമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വളരെ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അനീമിയ എന്ന് പറയും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ്, ഉറങ്ങാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഫീൽ ചെയ്യും. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ കൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൗണ്ട് ഈസ് ഡിക്രീസ്. വായിച്ചോ. വാട്ട്സ് ദ നെയിം? അനീമിയ കേട്ടാ. എഴുതിച്ചു. മലയാളത്തില് വിളർച്ച കേട്ടോ. വിളർച്ച. Decrease in the level of hemoglobin count. Decrease in the level of hemoglobin count in blood. That is known as anemia. Next, RBC lifespan. Average lifespan of RBC is the average lifespan. RBC ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ദിവസമാണ്? RBC എത്ര ദിവസം ജീവിച്ചിരിക്കും? There is 120 days. Underline. The lifespan of RBC. The lifespan of RBC is 120 days. 120 ദിവസമാണ് RBCയുടെ lifespan. The lifespan of RBC is 120 days. After 120 days, they are destroyed in spleen. After 120 days, they are destroyed. After 120 days, they destroyed in spleen. So the spleen is considered as graveyard of RBC. The spleen is considered as the graveyard. Graveyard of RBC. അത് 120 ദിവസമാകുമ്പോൾ RBC കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ആവും. ഓക്കെ, അത് ഡിസ്ട്രോയ് ആകുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് മോനെ? ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് Spleen. അതുകൊണ്ട് സ്പ്ലെയിൻ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ കൂട്ടാ? വാട്ട്സ് നിക് നെയിം? Graveyard of RBC. കേട്ടോ. അത് അങ്ങനെ എഴുതിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കുക. Why spleen is known as graveyard of RBC? അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. Why spleen is considered as graveyard of RBC? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിപ്പോയിക്കോട്ടോ. ഇനി പരീക്ഷ എടുക്കാറായി. പെട്ടെന്ന് പരീക്ഷ വരും കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം. So the destroyed after 120 days, that is the RBC are destroyed in spleen. So they are known as the graveyard of RBC. ഇനി ഈ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന RBC നിന്നാണ്, that is complete destroy ഉണ്ടല്ലോ, 120 ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഈ RBC കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിഗ്മെന്റിന്റെ പേരാണ്
that is bilirubin and biliverdin. എവിടെയാണ് കേട്ടുള്ളത്? ബിലിറുബിൻ, ബിലിവേർഡിൻ. പറഞ്ഞ മോനെ, ബിലിറുബിൻ, ബിലിവേർഡിൻ. എന്താണ് ബിലിറുബിൻ, ബിലിവേർഡിൻ? ബൈൽ പിഗ്മെന്റ്സ്. ബൈൽ പിഗ്മെന്റ്. എന്തോ പറ. ബൈല് പിഗ്മെന്റ്സ്. എന്തിനാണ്? ബിലിറുബിൻ ആൻഡ് ബിലിവേർഡിൻ, ബൈൽ പിഗ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഈ ബൈൽ പിഗ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്യണം എന്തോ പറഞ്ഞേ? ഗ്രേവിയാർഡ് ഓഫ് RBC. ഈ പൊട്ടുന്ന അതായത് കംപ്ലീറ്റ് RBC ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും. അപ്പൊ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിഗ്മെന്റിന്റെ പേരാണ് ബിലിറുബിൻ ആൻഡ് ബിലിവേർഡിൻ. ഈ പിഗ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫീക്കൽ മാറ്ററിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതാണ് യെല്ലോയിഷ് ഫീക്കൽ മാറ്ററിന് യെല്ലോയിഷ് അപ്പിയറൻസ് വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഏത് പിഗ്മെന്റ് ആണ്? ബിലിറുബിൻ ആൻഡ് ബിലിവേർഡിൻ. ഇത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഡിസോർഡറിന്റെ പേരെന്താണ്? ബിലിറുബിൻ ബിലിവേർഡിൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസോർഡർ വരുമല്ലോ, ജോണ്ടിസ്. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ജോണ്ടിസ്. സാർ പറഞ്ഞതാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ബിലിറുബിന്റെയും ബിലിവേർഡിന്റെയും കണ്ടന്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഡിസോർഡറിന്റെ പേരാണ് ജോണ്ടിസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഈ ഭാഗത്ത് ഓർത്തിച്ചോളണം. ക്ലിയർ ആയോ? RBC എന്ന് പറഞ്ഞ മോനെ, RBCയുടെ കൗണ്ട് എത്രയാണ് ജോലെ? ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ഓഫ് RBC 12 to 16 grams അത് per 100 ഇതിന്റെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ഓക്കെ. അത് കുറഞ്ഞാലുള്ള കണ്ടീഷന്റെ പേര് അനീമിയ. ലൈഫ് സ്പാൻ എത്രയുടെ കൂട്ടാ? 120 days. അത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? ആഫ്റ്റർ 120 days they Are destroyed in space. So they are known as surgery Graveyard of RBC. ഈ പൊട്ടുന്ന RBC യിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പിഗ്മെന്റിന്റെ പേരാണെന്ത്? Bilirubin. ബിലിവേർഡിൻ. എന്താണ് ഈ ബിലിറുബിനും ബിലിവേർഡിനും? ബൈൽ പിഗ്മെന്റ്സ്. എന്താണ് കൂട്ടാ? ബൈല് പിഗ്മെന്റ് കേട്ടോ, ബൈൽ പിഗ്മെന്റ്. ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? അനന്തു ഓക്കെ ആണോ? കൂടുമ്പോഴാണോ സാർ ജോണ്ടീസ് വരുന്നത്? കൂട്ടാ, ഈ പിഗ്മെന്റ് ഇല്ലേ ബിലിറുബിന്റെയും ബിലിവേർഡിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ അളവ് കൂടിപ്പോവും. നമ്മുടെ ലിവറില്ലേ, ലിവറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസോർഡർ ആവുമ്പോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് കൂടിപ്പോകും? ബിലിറുബിനും. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബിലിറുബിനും ബിലിവേർഡിനും റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലിവറാണ്. ഇപ്പൊ ലിവറിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിപ്പോകും. ആ കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഈ ഭാഗമില്ല, വെള്ള റീജിയൻ ഇല്ലേ, അത് യെല്ലോയിഷ് അപ്പിയറൻസ് വരും. നമ്മ കൈ ഇങ്ങനെ അമർത്തി നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഈ റെഡിഷ് അപ്പിയറൻസിന്റെ പകരം നല്ല മഞ്ഞ നിറം കാണപ്പെടും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു മഞ്ഞ കളറ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ യൂറിൻ പോകുമ്പോ ഭയങ്കര മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ സിംറ്റം? ജോണ്ടിസ് കേട്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ ആയിക്കോട്ടാ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് RBC. അടുത്ത ഏതാണ് ജോലെ? അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് WBC. RBC കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത WBC. WBC is known as leukocyte. Mark that. WBC, that is known as the leukocyte or white blood corpuscle. WBC, that is known as leukocyte or white blood corpuscle. So this WBC is major function. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിവിഷൻ എടുക്കാം. The WBC mainly divided into granulocytes and agranulocytes. They are mainly divided into granulocytes. The second one is agranulocyte. Granulocyte and agranulocytes. Granulocytes and agranulocytes. The granulocytes are neutrophil, eosinophil and basophil. പറഞ്ഞത് ന്യൂട്രോഫിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ന്യൂട്രോഫിൽ. അടുത്ത ഈസിനോ, സാറിനൊപ്പം വായിച്ചേ. ഈസിനോഫിൽ, ന്യൂട്രോഫിൽ, ഈസിനോഫിൽ and third one is basophil. So WBC നെ broad ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ മോനെ? വായിക്ക. Granulocytes and agranulocytes. Okay, granulocytes and agranulocytes.
The granulocytes are ഏതൊക്കെയാണ്? Neutrophil, Neutrophil, eosinophil, basophil. Granulocyte ഓർമ്മയുണ്ടോ മോന്? Granulocytes, monocyte. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? Monocyte and lymphocyte. Monocyte and lymphocyte. This is the broad line classification. Then take the neutrophil. The neutrophil means ഇതെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് shape of the cell. എല്ലാത്തിന്റെ ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് സെൽ ആയിരിക്കും. ബട്ട് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് വ്യത്യാസം. These all are spherical shaped cell, but the nucleus shape is different. The neutrophil multi-lobed nucleus ആണോ? കുറെ ലോബുകൾ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടും. കാരണം മൾട്ടി ലോബ്ഡ് മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മൾട്ടി ലോബ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് ഗ്രാന്യൂൾസ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഗ്രാന്യൂൾസ്. മൾട്ടി ലോബ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് ഗ്രാന്യൂൾസ്. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. The shape of the nucleus is a multi-lobed. Multi-lobed nucleus. Multi-lobed nucleus. Multi-lobed nucleus that constitutes 62 to 65%. 62 to 65%. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന WBC ആണ്. That is neutrophil. Neutrophil, its main function is phagocytosis. ഈ ടേംസ് ആണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Phagocytosis. എന്താണ് ജോലെ phagocytosis? ഒരു സെല്ലിനെ അകത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ വരുമ്പോ ഓക്കെ, engulf and destroy the foreign particle. Engulf and destroy the foreign particle. Engulf and destroy. Engulf and destroy the foreign particles. Okay, foreign particle. Engulf and destroy the foreign particle. That much. ഇനി അടുത്തത് ഈസ്നോഫിൽ. ഈസ്നോഫിൽ അതും ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ്. എല്ലാത്തിന്റെ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്ഡ് സെല്ലാണ്. These all are the spherical shaped cell. Spherical shaped cell. In this one, it is that is bilobed nucleus. Here there is bilobed or earphone shape. Bilobed or earphone shape nucleus. ഒരു ഇയർഫോൺ നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇല്ലേ, ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ ഷേപ്പിൽ വരും. That is bilobed nucleus. Earphone shaped or bilobed nucleus. Here there is granules are present. ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇടുന്ന ഈ ഡോട്ടിനെയാണ് നമുക്ക് granules എന്ന് വിളിക്കും. This white black color dot is known as the granules. So granules are present. They are known as granulocyte. And it is bilobed nucleus. Right, that. It is the bilobed. രണ്ട് ലോബ് മാത്രം, അതാണ് bilobed. Bilobed nucleus. It constitutes 2 to 3%. ആ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. 2 to 3%. And it is related to allergy. എന്താണ് കൂട്ടാ അലർജി? ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മുടെ ബോഡി കയറുമ്പോ നമ്മുടെ ബോഡി കാണിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് എന്ത്? അലർജി. ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ഡസ്റ്റ് അലർജി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കുറെ നാൾ തുറക്കാത്ത ബുക്കൊക്കെ തുറന്നു, എന്ത് സംഭവിക്കും ജോലെ? ഡസ്റ്റ് അടിച്ച് അലർജി ഉണ്ടാവും. ഡസ്റ്റ് അടിച്ച് അല്ലെ. ഇടക്കിടക്കൊക്കെ എന്താണ് ബുക്ക് തുറന്നൊക്കെ നോക്കണം. തുറക്കാറുണ്ടോ? അപ്പൊ കുറെ നാള് നമ്മൾ പൂട്ടിയിട്ട് ബുക്ക് നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കും. പഴയ ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ പൊടിയൊക്കെ നമ്മുടെ മൂക്കി കയറിപ്പോവും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് തുമ്മല്, സ്നീസിങ് വരും, കണ്ണിന്റെ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വരും, മൂക്കിന്ന് മ്യൂക്കസ് ഒക്കെ വരും. അതൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ സിംറ്റം? അലർജി. ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദിസ് ഈസിനോഫിൽ. കേട്ടോ? ഈസിനോഫീലിയ കേട്ടോ മോനെ? ഈസിനോഫീലിയ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അലർജി വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈസിനോഫീലിയ എന്ന് പറയും. ചില കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെ എണീറ്റ കണ്ടിന്യൂസ് സ്നീസിങ് ആയിരിക്കും, തുമ്പല് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അതെല്ലാം എന്തിന് ലക്ഷണമാണ്? അലർജിയുടെ ലക്ഷണമാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് ബേസോഫിൽ. അനന്തു ക്ലിയർ ആയ പോയിന്റ്? അലർജി
അലർജി ക്ലിയർ ആയോ? അലർജി എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സാർ. ഒരു ഡസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ചിലർക്കുണ്ടാവും, ചില ഡസ്റ്റ് പാർട്ടികളൊക്കെ നമ്മ കുറെ നാൾ തുറക്കാതെ മൂക്കൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മൂക്കിനുള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഡസ്റ്റ് കയറിപ്പോവും. അപ്പൊ നമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്നീസ് ചെയ്യുന്നു, തുമ്മുന്നു അല്ലെ? ആ തുമ്മുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അലർജിയുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് കേട്ടോ, അലർജിക് റെസ്പോൺസ്. ഇനി അടുത്തത് ബേസോഫിൽ. ബേസോഫിൽ ബേസോഫിൽ പറഞ്ഞുകൂട്ടാ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? എസ് ഷേപ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. ബേസോഫിൽ വരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. വരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ജോലെ? ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് സാർ. എസ് ഷേപ്പ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഷേപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരു എസ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. എസ് ഷേപ്പ് ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് ഗ്രാനുൾസ്. എസ് ഷേപ്പ് ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് granules. Here the shape of the nucleus is S shape. S-shaped nucleus that constitutes 0.5 to 1%. That constitutes 0.5 to 1%. That is related to inflammatory reaction. That is related to inflammatory reaction. ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയില് തടിച്ച് വരാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നത് ഒരു അലർജിയുടെ ഒരു മെയിൻ സിംറ്റം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. സോ ഹിയർ inflammatory reaction നോക്കണം. Here producing a chemical histamine. പറഞ്ഞില്ലേ കൂട്ടാ? histamine, serotonin and heparin. ബേസോഫിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 കെമിക്കലിന്റെ പേര് വായിച്ചത്. ഹിസ്റ്റാമിൻ വായിച്ച മോനെ. ഹിസ്റ്റാമിൻ, സെറോട്ടോണിൻ, ഹെപ്പാറിൻ. ഈ 3 കെമിക്കൽസ് എവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും? ബേസോഫിൽ. when the inflammatory reaction. അവിടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഈ ചൊറിയാൻ പുഴു കേട്ടിട്ടില്ലേ? ചൊറിയാൻ പുഴു പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ വേംസ് ആണ്, ഒരു പുഴു പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അത് ഇങ്ങനെ അറിയാതെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാല് ആ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് എന്താകും? ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ട് തടിച്ചു വരും. തടിപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എവിടെയാണ് ഈ വേം വീണത് അവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ, ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം വീർത്ത് വരും. അങ്ങനെ വീർത്ത് വരാനായിട്ട് കാരണമാകുന്ന കെമിക്കലിന്റെ പേരാണ് എന്താ? വൈച്ചമോനെ ഹിസ്റ്റാമിൻ, സെറോട്ടോണിൻ ആൻഡ് ഹെപ്പാറിൻ കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഇൻഫ്ലമേഷൻ. ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തടിച്ചു വരിക, തടിപ്പ് ഫോം ചെയ്യണത്. അവിടെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചോ? തടിച്ചു വരുന്ന എഴുതിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ. അനന്ത് ഓക്കെയാണോ? ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായ എന്താണ്? തടിപ്പ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തില് തടിപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ഹിസ്റ്റാമിൻ, സെറോട്ടോണിൻ ആൻഡ് ഹെപ്പാറിൻ. ഇത് കെമിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല, ഓർമ്മയുണ്ടോ ജോലെ? നമ്മുടെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സാറ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 3 കെമിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന. വെരി ഗുഡ്, നല്ല കുട്ടി. മാസ്റ്റ് സെൽ കേട്ടോ. സെയിം കെമിക്കൽ തന്നെയാണ് ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മാസ്റ്റ് സെൽ. നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഏറിയോളാർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കേട്ടോ. ഏറിയോളാർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആ ലെസനൊക്കെ പഠിച്ച സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. സാർ ഇതൊക്കെ തീരട്ടെ, എന്നിട്ട് വേണം റിവിഷന്റെ സമയത്ത് എല്ലാം. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ടൈപ്പ് ഗ്രാനുലോസ് ആയിട്ട്? ന്യൂട്രോഫിൽ, ഈസ്നോഫിൽ, ബേസോഫിൽ. ഓക്കെ. ന്യൂട്രോഫിലിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ കൂട്ടാ? മൾട്ടി. ഒച്ചിട്ട് വായിച്ചോ? മൾട്ടി ലോബ്ഡ്. എത്രയാണ് പെർസെന്റേജ്? എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട്? 62 to 65%. ഓക്കെടാ കൂട്ടാ. എന്താ ഫംഗ്ഷന്? ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്. ഓക്കെ. അടുത്ത വായിച്ചോ. ഒച്ചിട്ട് വായിച്ചോ. അടുത്ത എന്താണ്? ഈസ്നോഫിൽ. ഷേപ്പ് വായിച്ചോ കൂട്ടാ? ബൈലോബ്ഡ. ഓക്കെ. എത്ര പെർസെന്റേജ് അത്? 2 to 3%. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു അലർജി. ഓക്കെ. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ വായിച്ച മോനെ. ബേസോഫിൽ. എസ് ഷേപ്ഡ്. 0.5 to 1.5. 0.5 to 1%. 0.5 to 1%. കേട്ടോ. 0.5 to 1%. അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറവ് ബേസോഫില്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ്? ന്യൂട്രോഫില്. മാർക്കണം കേട്ടോ. ഏറ്റവും കുറവ് ബേസോഫില്, സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ബേസോഫിലും ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ന്യൂട്രോഫിലും.
അത് ഏത് റിയാക്ഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവര്? ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ. ഇൻഫ്ലമേറ്ററി. എന്താണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മോനെ? ഇൻഫ്ലമേഷൻ ചേർത്ത് എന്താ? നമ്മുടെ ശരീരത്തില് തടിപ്പ് വരുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ? ഇൻഫ്ലമേഷൻ. ഓക്കെ. അതിന് കാരണമാകുന്ന കെമിക്കൽസ് ഹിസ്റ്റമിൻ, സെറട്ടോണിൻ, ഹെപ്പാരിൻ. ഓക്കെ. ഇതേ കെമിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സെല്ലിന്റെ പേരെന്താണ് മോനെ? മാസ്റ്റ് സെൽസ്. മാസ്റ്റ് സെൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇവിടം വരെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ. എടുക്കട്ടെ സാറ്? ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മോണോസൈറ്റ്. എടാ ജോയിലെ ജോയിൻ ചെയ്താ നീ? ഉണ്ട് സാറേ. എന്റെ ദൈവമേ, നിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് പേടി. കറക്റ്റായിട്ട് 40 മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഓടിക്കളഞ്ഞു. നമുക്ക് മോണോസൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ സാർ ഇപ്പൊ വായിപ്പിച്ചതിനെ കൊണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? കേട്ടില്ലേ മോനെ? മോണോസൈറ്റ്. മോണോസൈറ്റ് ശരി പറഞ്ഞാ മോണോസൈറ്റ്. മോണോസൈറ്റ് that is kidney shape. എടാ kidney shape. മോണോസൈറ്റ് kidney shape nucleus. Kidney shape. മോണോസൈറ്റ് it is kidney shape nucleus. കിഡ്നിയുടെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും മോണോസൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പൊ നോക്കിയോട്ടാ, ഇവിടെ ഈ ഡോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. കണ്ടാ, ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രാനുൾസ് കാണപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്തെന്ന് വിളിക്കണത്? എന്തെന്ന് വിളിക്കണത്? എഗ്രാനുലോ. വാട്ട്സ് ദ നെയിം ദിസ്? എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ്. എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്. The granules are absent. Then the monocyte, its main function is monocyte. It is kidney shape. The shape of the nucleus is a kidney. Kidney shaped nucleus. Then it constitutes 6 to 8%. എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ജോലെ? 6 to 8% ആണ് മോണോസൈറ്റ്. And its main function is phagocytosis. What's the meaning of phagocytosis? Phagocytosis. Engulfing and destroy the foreign particles. Engulf and destroy the foreign particles. So that much about the monocyte. And the last one is lymphocyte. Lymphocyte. It is the spherical shaped nucleus. Lymphocyte. It is a spherical shaped nucleus. Lymphocyte, that is spherical shaped nucleus. Lymphocyte, that is spherical shaped nucleus. It constitutes 20 to 25%. Underline 20 to 25%. It is lymphocyte, and it is related to antibody production. Antibody production. Antibody. They are related to the antibody production. നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ആന്റിബോഡി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്. വേണോട്ടാ, ആന്റിബോഡി നമ്മുടെ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ്, പേപ്പർ എടുത്താലും വായിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? ആന്റിജൻ, ആന്റിബോഡി. എന്താണ് ആന്റിജൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്? ജോലി എന്താണ് കേട്ടോ ആന്റിജന്? ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ആന്റിജൻ. ഇപ്പൊ ഒരു വൈറസ് ആകാം, ബാക്ടീരിയ ആകാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ കയറുമ്പോ ആ ബാക്ടീരിയക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ആന്റിബോഡീസ്. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ആന്റിബോഡി. സോ ആന്റിബോഡി നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്. സോ ലിംഫോസൈറ്റ്, there are mainly two types, B lymphocyte and T lymphocyte. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിംഫോസൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓർക്കണം, that is B and T lymphocytes. There are two types of lymphocytes. ഏതൊക്കെയാണ് മോനെ? B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte and T lymphocyte. So overall function of WBC is, WBCയുടെ overall function പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് they provide immunity. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം? ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ? വാട്ട് ഈസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി? രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി. പറഞ്ഞിട്ടാ കൂട്ടാ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കേട്ടോ.
അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് WBC, ദറ്റ് ഈസ് ഓവറോൾ WBC. അപ്പൊ RBCയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ. ബ്ലഡിലൂടെ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷന്? RBCയുടെ ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഫോമിലാണ് ഏത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവുന്നത്? ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. സാറ് പ്രീവിയസ് ലെസണിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻഡ് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഫോം പഠിച്ചേ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ആ ഫോമിലാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ WBCയുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കൂട്ടാ? പ്രൊവൈഡിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. പെട്ടെന്ന് WBC ഓടിച്ചു വായിച്ചടാ കൂട്ടാ. ജോയിലെ സ്പീഡ് വായിക്കുക. WBC ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു വായിച്ചോ. ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? ന്യൂട്രോഫിൽ, ഈസിനോഫിൽ, ബേസോഫിൽ. അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ഫീച്ചർ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചേ. ന്യൂട്രോഫിൽ എന്താണ്? മൾട്ടിലോബ്ഡ് 62 to 65%. Phagocytosis. Okay. Eosinophil, bilobed nucleus 2 to 3%. Function allergy reactions. Then basophil? Basophil, S-shaped nucleus, inflammatory response. Inflammatory response, that is 0.5 to 1%. കേട്ടോ. അപ്പൊ നോക്കണം സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ബേസോഫിൽ. ഓർമ്മ നോക്കണം കേട്ടോ. സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ബേസോഫിൽ, ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ന്യൂട്രോഫിൽ. അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് എന്തൊക്കെയാ? 3 കെമിക്കൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹിസ്റ്റാമിൻ, സെറോട്ടോണിൻ ആൻഡ് ഹെപ്പാറിൻ. Then granulocytes ഏതൊക്കെയാണ്? മോണോസൈറ്റ്, ലിംഫോസൈറ്റ്. Okay, monocyte. What is the shape? Kidney shaped nucleus. Okay, Phagocytosis 6 to 8%. Correct. Then last one, lymphocyte. Spherical shaped nucleus. Antibody production 20 to 25%. Okay ആണല്ലോ. ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ജോയിലെ WBC ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മൾ RBC കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, WBC കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്. ഓക്കെ അനന്തു ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ സാർ. ഇടക്കിടക്ക് ഓടിക്കളഞ്ഞേക്കരുത്. ചായ കുടിച്ചാൽ വിളിച്ചിട്ട് കുടിച്ചു സാർ. പോയ ഉന്മേഷം പോലെ ഉന്മേഷം വളരെ കുറവാണ്. ജോയിലെ ചായ കുടിച്ചതാ? ഇല്ല സാർ. ഇല്ല, അതിന്റേതായ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ആദ്യം നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി, സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. എത്ര മണിക്ക് എണീറ്റത്? 6:30. ഏട്ടാ 7 മണിത്തെ ക്ലാസ്സിന് 6:30 എണീക്കണം അല്ലേ? 4 മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റ് പഠിക്കണം. ഓക്കെ. അനന്ത് എത്ര മണിക്ക് എണീറ്റാ പഠിക്കുന്നത്? ഹലോ, എത്ര മണിക്ക് എണീറ്റാ പഠിക്കുന്നത് അനന്തു? ഇന്ന് ഞാൻ 5:30 5:30 ആയിപ്പോ. കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ ആകണം. 5 മണിയൊക്കെ ആകണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്തേക്ക് വരാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് കേട്ടോ, ഓർ ത്രോംബോസൈറ്റ്സ്. Platelets or thrombocytes. Not that. Platelets or thrombocytes. Platelets or thrombocytes. അനന്തും ജോയിലും പറയുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റു ഗേൾസ് വെച്ചിട്ട് വായിക്കണം കേട്ടോ. ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ നന്നായിട്ട്. So right, platelets. The platelets count is 1,50,000 to 3,50,000. The platelet count is 1,50,000 to 3,50,000 per millimeter cube. 1,50,000 to 3,50,000 per millimeter cube. That is platelet. They are known as the thrombocytes. Thrombocytes. They are flat enucleated fragments. They are flat enucleated fragments. They are flat. പറഞ്ഞേ flat. എന്താണ് enucleated ചേർത്ത് എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തതാണ് enucleated fragment of the cell. Enucleated fragment of the cell. Enucleated fragment of the cell. Enucleated fragment of the cell.
Formed from megakaryocyte. Formed from megakaryocyte. Formed from megakaryocytes. Formed from megakaryocytes. Megakaryocytes, very large special cells of bone marrow. Very large special cells of bone marrow. Very large special cells of bone marrow. That is megakaryocyte. Very large special cells of bone marrow. That is known as the megakaryocytes. Megakaryocytes. അതിൽ നിന്നാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എത്രയാണ് കൂട്ടാ? അതിന്റെ കൗണ്ടിങ് എത്രയാണ്? പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ? 1,50,000 to 3,50,000 millimeter cube. ഓക്കെ. ഇത് നമ്മൾ കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ്, രക്തം കട്ട പിടിക്കാനായിട്ട്. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം. They are help for blood clotting mechanism. Underline. The platelets help for a blood clotting mechanism. So the blood clotting mechanism consists of the series of events like the blood clotting mechanism consists of the events like the first one, the inactive enzyme prothrombin. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് prothrombin എന്ന് പറയും. It is activated to thrombin. Inactive enzyme prothrombin is converted into thrombin. Inactive enzyme prothrombin is converted into thrombin in the presence of enzyme thrombokinase. The thrombokinase that convert the prothrombin into thrombin. Prothrombin into thrombin in the presence of the enzyme thrombokinase that convert the prothrombin into thrombin. That thrombin convert the fibrinogen. നമ്മുടെ രക്തത്തിനെ രക്തം കട്ട പിടിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ്, ഇതിന്റെ പേരാണ് എന്താ? പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീന്റെ പേരാണ് ഫൈബ്രിനോജൻ. സാർ പറഞ്ഞതാണ് ഫൈബ്രിനോജൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഫൈബ്രിനോജൻ എന്തായിട്ട് മാറും? ഫൈബ്രിൻ ആയിട്ട് മാറും. Fibrinogen converted into fibrin in the presence of thrombin. So fibrinogen is water soluble and fibrin is water insoluble. Fibrinogen is water insoluble, water soluble. ഇത് water soluble ആണ്, വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കത്തില്ല. Fibrinogen is അവിടെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യും water soluble. Fibrinogen, fibrin is water insoluble. And finally, the fibrin plus blood cells. Fibrin plus blood cells. Fibrin plus blood cell, we can get a blood clot. Fibrin plus blood cells, we can get the blood clot. So here, there is a series of steps can be take place. First step, what happened? First step, prothrombin is converted into thrombin in the presence of enzyme thrombokinase. A thrombokinase enzyme presence prothrombin ആദ്യം thrombin ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം ഇനാക്റ്റീവ് ഫോം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ പ്രോട്ടീന്റെ ഡൈജഷൻ ഒക്കെ സാർ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിലായിരിക്കും. എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു മുറിവ് വരുന്നത്, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ബ്ലേഡോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ കൈ മുറിഞ്ഞു വിചാരിക്കാം, ആ മുറിവ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള പ്രോത്രോംബിൻ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്നതാണ്. പ്രോത്രോംബിൻ ത്രോംബിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഏത് എൻസൈമാണ്? ത്രോംബോകൈനേസ്. പിന്നീട് ആ ത്രോംബിൻ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ടർ സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രിനോജനെ ഫൈബ്രിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഫൈബ്രിനും ബ്ലഡ് സെല്ലും കൂടി ചേർന്ന് ഏതാ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം അയൺ. പിന്നെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ. ഓർമ്മ കേട്ടോ, രക്തം കട്ടപിടിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വൈറ്റമിൻ കെ.
There are different types of vitamins. ഓർമ്മയുണ്ടോ? Water soluble and fat soluble vitamins. കേട്ടോ? So vitamin K that will help for blood clotting mechanism. നമ്മുടെ ശരീരത്തില് രക്തം കട്ട പിടിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറ്റമിന്റെ പേരാണ് വൈറ്റമിൻ കെ. മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. വൈറ്റമിൻ കെ ഹെൽപ്പ് ഫോർ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം. അപ്പൊ 3 സ്റ്റെപ്പ് വായിച്ചാൽ മോനെ. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ 3 സ്റ്റെപ്പ് വായിക്കുക. ജോയൽ കുട്ടാ വായിക്കുക. ഫസ്റ്റ് പ്രോത്രോമിൻ ത്രോംബോകൈനേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? ത്രോംബിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ത്രോംബിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഫൈബ്രിനോജൻ ത്രോംബിൻ ഫൈബ്രിൻ ആവും. ഇത് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആണ്. ഇത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ്. ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാത്തതാണ് ഫൈബ്രിൻ. ഇതിങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ നാല് പോലെ ഇങ്ങനെ ഫൈബർ പോലെ ഫോം ചെയ്യും. ഫൈബർ എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് പോലെ. അതാണ് നമുക്കൊരു മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിവിന് ചുറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കവറിങ് പോലെ വരും. ആ കവറിങ് ആണ് ഇത് ഫൈബ്രിൻ. ക്ലിയർ ആയി കൂട്ടാം. ആരോട് ചേരും? ചേർന്ന് എന്ത് കിട്ടും? ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്. ഓക്കെ. അവിടെ ആ രക്തം കട്ടപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? കാൽഷ്യം അയണും വേണം, അതുകൂടാതെ വൈറ്റമിൻ കെയും. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ വൈറ്റമിന്റെ പേരാണത് വൈറ്റമിൻ കെ. കേട്ടോ? അതാണ് നമ്മൾ കാൽഷ്യം അടങ്ങിയ ഫുഡ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ചിലരുടെ കേസിൽ മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും. അതിന് കാരണം അവരുടെ ബോഡിയിൽ എന്തിന്റെ കുറവായിരിക്കും? കാൽഷ്യമാണ് കുറഞ്ഞു പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ കെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. കേട്ടോ? അനന്തു ഓക്കെ ആണോ? വൈറ്റമിൻ കെ. ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ? ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻസ്. വൈറ്റമിൻ എ ഏതാണ്? വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്താ കോസ് ചെയ്യുന്നത്? വൈറ്റമിൻ എ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. നൈറ്റ് ഡിം ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാഴ്ച കിട്ടത്തില്ല. അതാണ് എന്ത്? നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. കേട്ടാ? ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വൈറ്റമിൻസ് മൊത്തം എടുത്തുതരാം. കേട്ടാ? അപ്പോ നമുക്കത് സിലബസിലില്ല, എന്നാലൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. ജനറൽ ആയിട്ട് ബയോളജി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് വൈറ്റമിൻസിനെ പറ്റി. കേട്ടാ? വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ ബി, വൈറ്റമിൻ സി. കേട്ടോ? വൈറ്റമിൻ സി അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്താ കോസ് ചെയ്യുന്നത്? വൈറ്റമിൻ സി സ്കർവി. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? സ്കർവി. കേട്ടാ? കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കണം സമയം കിട്ടുമ്പോ. കേട്ടോ? ബയോളജിയിൽ. ഓക്കെ. ക്ലിയർ ആയാ? അനന്തു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഒന്ന് വായിച്ച പോലെ. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. പെട്ടെന്ന് വായിക്കുക, സമയം തീരായി. പെട്ടെന്നോട്ടെ. Prothrombin converted into thrombin with the presence of thrombokinase. Second step. Fibrinogen converted into fibrin with the presence of thrombin. Very good. Last. Thrombin plus fibrin plus blood cell. In the presence of calcium and vitamin K, what happened? Blood clot. കേട്ടോ? പിന്നെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാലോ. ചോദിച്ചോട്ടാ. ഫൈബ്രിൻ ഇൻസോലബിൾ ആണ് വാട്ടറില്. ഫൈബ്രിൻ ഇൻസോലബിൾ. ഫൈബ്രിനോജൻ വാട്ടറിൽ സോലബിൾ. ഇത് ഇൻസോലബിൾ. അതാണ് നമ്മൾ രക്തം കട്ട പിടിച്ചാലില്ലേ, കട്ട പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മെഷ് പോലെ, ഒരു ഫൈബർ പോലെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് ഇത് ഫൈബ്രിൻ. നമ്മ രക്തം കട്ട പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു കവറിങ് പോലെ ഇങ്ങനെ വരും. ആ കവറിങ്ങിന്റെ പേരാണ് എന്താണ് കൂട്ടാ? ഫൈബ്രിൻ. അത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കത്തില്ല. കേട്ടോ? ജോയൽ ഓക്കെ ആണോ? അടുത്തിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത ടോപ്പിക് എടുക്കാലോ. അടുത്ത ഹെഡിങ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ആദ്യം പറ. എന്റെ പോസിറ്റീവ്. നിന്റേതാണ്. ഓ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ്. വെരി ഗുഡ് അല്ലേ? അതിനെന്താ വിളിക്കുന്നത് നമ്മ? യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ. യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം. ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം. സ്പീഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമുക്കിനി 15 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. സാറ് പറയുമ്പോ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എഴുതി പോവാ കേട്ടോ. ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം. അത് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എന്തോ 40 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിന്ന് പോകണം. ഇത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം. blood grouping mechanism. So here
ABO blood grouping mechanism. ABO blood grouping mechanism. So blood grouping is mainly based on the report is the ആദ്യമായിട്ട് that is ABO blood grouping mechanism. This grouping is based on presence or absence of two antigens. This blood grouping is based on the presence or absence of two antigens. Two antigen ഏതൊക്കെയാണ് മോനെ? A and B. ഏത് ടൈപ്പ് ആന്റിജൻ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത്. പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടു ആന്റിജൻസ് A and B. The antigen present on the surface of RBC. Antigen present on the surface of RBC. RBCയുടെ സർഫസിലാണ് ആന്റിജൻ കാണപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ABO blood grouping that based on the presence or absence of two antigen A and B. This A and B present on the surface of RBC. Surface of RBC. RBCയുടെ സർഫസിലാണ് ഈ രണ്ട് ആന്റിജൻ കാണപ്പെടുന്നത്. And the plasma contain two natural antibody. Plasma contain two natural antibody. Plasma contain two natural antibody. പ്ലാസ്മയില് ആന്റിബോഡീസ് കാണപ്പെടും. Plasma contain two natural antibody produced in response of antigen. Plasma contain two natural antibodies produced in response to antigen. Produced in response to കാണുന്നു. ആന്റിജൻ എവിടെയാണ് മോനെ? ആന്റിജൻ എവിടെയാണ് കണ്ടത്? സർഫസ് ഓഫ് RBC. ഇനി നമുക്ക് ആ ഓരോ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പറയാം. 4 തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അനന്തു, നിന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താ? അനന്തു, ഹലോ. ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നിന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താ? B പോസിറ്റീവ്. B പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കത് ഓരോന്നിന്റെ നോക്കാം. അപ്പൊ AB ആൻഡ് O. അങ്ങനെ 4 ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. AB ആൻഡ് O. This classification is based on the antigen and antibody. So antigen in red blood cell. Antigen in red blood cell. Antigen in red blood cell. RBCയുടെ സർഫസിലായിട്ടാണ് ആന്റിജൻ കാണപ്പെടുന്നത്. ആന്റിജൻ ഇൻ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ. പറയാനുണ്ടോ? RBCയുടെ സർഫസിലായിട്ടാണ് ആന്റിജൻ കാണപ്പെടുന്നത്. സോ A blood group contain, പറഞ്ഞ മക്കളെ, A blood group contain A antigen. A blood group contain A antigen. B blood group B antigen. AB antigen. And here the antigen is absent. O blood groupല് ആന്റിജൻ ഇല്ല. O blood groupല് എന്തില്ല മോനെ? ആന്റിജൻ ഇല്ല. ഇനി അടുത്തത് ആന്റിബോഡി. This antibody is present in blood plasma. Antibody എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? പ്ലാസ്മ. So A blood groupല് ഏത് ആന്റിബോഡി ആയിരിക്കും? പറഞ്ഞേ മോനെ. A blood group contain antibody B. A blood groupല് ആന്റിബോഡി B ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആന്റിബോഡി ANT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇവിടെ ആന്റിബോഡി A. Next, AB blood group, the antigen present, antibody absent. Then O blood group, there is antibody A and B. Antibody A and B. Clear ayo? Next. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം നോക്കണം.
എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രത്യേകത? എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് ജോയിലെ വാട്ട് ഇസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്? ഹിയർ വിച്ച് വൺ ഏത് ഈസ് ബ്ലഡ് ആബ്സെന്റ്? വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം. സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ അവരെന്ത് വിളിക്കാൻ കൂട്ടാ? They are AB blood group is known as universal recipient. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? Universal recipient. Universal recipient or acceptor. Universal recipient or acceptor. O blood ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രത്യേകത എന്താ കൂട്ടാ? യൂണിവേഴ്സൽ അല്ലെ? ഡോണർ. അപ്പൊ നിന്റെ ബ്ലഡ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അല്ലെ? യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ ആണ്. പക്ഷെ ജോയിലിന് വേണമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മാത്രമേ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡൊണേറ്റ് ടു ഓൾ അതർ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാ റീസൺ എന്താ? ആന്റിജൻ ആബ്സെന്റ്. അവിടെ ആന്റിജൻ ആബ്സെന്റ് ആണ്. എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാര് they can receive blood from all other blood group. The reason is here which one is absent? Antibody absent. Clear ആയല്ലോ? അനന്തു ഓക്കെ ആണോ? എ ബി ആൻഡ് ഒ. എ ബി what's the name? Universal. വായിച്ചോ? Universal recipient. O blood group is known as what's the name? Universal donor. ഇനി നോക്കണം. എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചോദിച്ചോട്ടാ സാർ അതിന്റെ റീസൺ ഒന്നും പറഞ്ഞുതരാം സാറേ. ഇതിന്റെ എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് is known as universal recipient because here antibody absent in plasma. Antibody absent in plasma. Antibody absent in plasma. They receive blood from all other blood group. They receive blood from all other blood group. They receive blood from all other blood group. അടുത്തത് O blood group is known as universal donor. O blood group is known as അനന്തു എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? O blood group is known as universal. പറഞ്ഞത് സാറിപ്പം പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ. യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ. റീസൺ എന്തായിരിക്കും? റീസൺ ആന്റിജൻ ആബ്സെന്റ് ഇൻ RBC. Antigen. Okay. Antigen absent in RBC. So they donate blood to all other blood group. Antigen absent in RBC. They donate blood to all other blood groups. They donate blood to all other blood groups. So that is O blood group is known as universal donor. Universal donor. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഇനി എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സൺ. എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സൺ റിസീവ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്രം ബി. എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സൺ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഗിവ് ദ ബ്ലഡ് ടു ബി. എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് രക്തം കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക. എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഒന്ന് ആലോചിക്കടാ. എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള പേഴ്സൺ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് രക്തം ക്ലോട്ട് ആവും അല്ലെ? രക്തം കട്ട പിടിക്കും. കാരണം എ ആന്റിജൻ ആരുടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും? എ ആന്റിബോഡി. ബി ആന്റിജനോ? ബി ആന്റിബോഡി. ബി ആന്റിജൻ ബി ആന്റിബോഡി ആയിട്ടും എ ആന്റിജൻ എ ആന്റിബോഡി ആയിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യും കേട്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ആന്റിജനും ആന്റിബോഡിയും ചേർന്ന് there is formation of a complex is known as combined antigen antibody complex. Antigen and antibody. ആന്റിജനും ആന്റിബോഡിയും ചേർന്ന് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സിന്റെ പേരാണ് ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ്. Antigen antibody complex or otherwise known as this reaction is known as agglutination reaction. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം വരുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സൺ അറിയാതെ നമ്മ രക്തം ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരു അബദ്ധവശാൽ നമ്മൾ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതിന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ. എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരാള് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരാൾക്ക് രക്തം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എ ആന്റിജൻ ആരായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും മോനെ? ആന്റിബോഡി എ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി ബി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും.
അങ്ങനെ ഈ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സിന്റെ പേര് വാട്ട്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് കോംപ്ലക്സ്? ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ്. ആ റിയാക്ഷൻ എന്താ വിളിക്കാൻ മോനെ? എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വരണം, അതുകൊണ്ടാണ് മോനെ കൊണ്ട് വായിക്കുന്നത്. എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. അതായത് രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്. രക്തം ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ രക്തം എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്ലോട്ട് ആവും. ആ പ്രോസസിന്റെ പേരാണ് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. കേട്ടോ? അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആള് മരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും രക്തം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാര്, നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാ? പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാ? പോസിറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ് ആണ് കൂടുതൽ. 90% കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആണ്. വളരെ റയറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാർ. കേട്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മ പേപ്പറിലൊക്കെ പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, AB നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് വേണം, O നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് വേണമെന്ന്. കാരണം നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് ഏത് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കേട്ടോ? അപ്പൊ നോക്കാം, ആ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് തിരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എ ഫാക്ടർ. there is a particular factor. what's the name? പറഞ്ഞു ചോലെ, ഒരു പ്രത്യേക ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിന്റെ ബേസിലാണ്. ആ ഫാക്ടർ പേരെന്താണ്? RH. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ? RH ഫാക്ടർ കേട്ടോ? RH ഫുൾ ഫോം എന്താ? RH ഫുൾ ഫോം ഉണ്ട്, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. RH ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. കേൾക്കണില്ല? ഓർക്കണില്ല? നിന്നെ ഉണ്ടല്ല ശരിയാക്കി തരും. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ അനന്തോട് ചോദിച്ചതാ. അനന്തോ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് സാറേ. മങ്കീസിൽ മറ്റേ കണ്ടുപിടിച്ചതാ. വെരി ഗുഡ്. മങ്കിയുടെ പേരാണ് എന്താണ്? മങ്കിയുടെ പേര് മറ്റേ റീസസ് മങ്കിയാണ്. റീസസ് കേട്ടാ? റീസസ്. ആ മങ്കിയുടെ പേരാണ് റീസസ് മങ്കി എന്ന് പറയും. റീസസ്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് 2 ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്, RH. കേട്ടാ? റീസസ് മങ്കിയിൽ കാണപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറിന്റെ പേരാണത് RH ഫാക്ടർ. ഈ RH ഫാക്ടർ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരെന്നും. RH ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് എന്നും. മനസ്സിലായോ? പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരിൽ എന്തുണ്ടാവും? RH ഫാക്ടർ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. RH ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാർ. നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാർ. കേട്ടോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കണത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു നോക്കിയേ, RH പോസിറ്റീവ് ഫാദർ, RH നെഗറ്റീവ് മദർ. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുത്തോട്ടാ. ഇത് ഫാദർ RH പോസിറ്റീവ് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു ഇതെടുക്കണാണ് നമ്മ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കണാണ്. ഫാദർ RH പോസിറ്റീവ്, മദർ RH നെഗറ്റീവ്. ഫാദർ RH പോസിറ്റീവ്, മദർ RH നെഗറ്റീവ്. അപ്പോ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ഫീറ്റസ് RH that is പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ ഏകദേശം വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഫാദർ RH പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മ ജെനറ്റിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി. ജോയലേ 10ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജെനറ്റിക്സ്? ഡോമിനന്റ് റെസസീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഉണ്ടോ? ഫാദർ RH പോസിറ്റീവ് ആണ്, മദർ RH നെഗറ്റീവ് ആണ്. കുട്ടിയിൽ എന്ത് വരാം? മെജോറിറ്റി ചാൻസാ പറയുന്നത്, മോർ ചാൻസ് RH പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ നോക്കണം, RH നെഗറ്റീവ് മദർ carries RH പോസിറ്റീവ് ഫീറ്റസ്. RH നെഗറ്റീവ് മദർ ആരെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു? RH പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, RH പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതില് എന്തുണ്ട്? ആ കുട്ടിയില് RH ആന്റിജൻ ഉണ്ട്. ആന്റിജൻ മനസ്സിലായോ? RH ആന്റിജൻ ആണ് കാണുന്നത്. RH പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ഫീറ്റസില് RH ആന്റിജൻ കാണുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂറിങ് ഡെലിവറി, ദാറ്റ് ഈസ് ബേർത്തിന്റെ സമയത്ത് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽ തമ്മിൽ പൊട്ടും. അതായത് അമ്മയുടെയും കുട്ടിയുടെയും ബ്ലഡ് വെസൽ പൊട്ടുന്നു.
വാട്ട്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ബ്ലഡ് വെസൽ? ആ കുട്ടീനെ അമ്മേനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽ ഉണ്ടല്ലോ കൂട്ടാ, അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാ അംബിലിക്കൽ കോഡ് എന്ന് പറയും. എന്താ വിളിക്കണത്? മലയാളത്തിലെ പൊക്കിൾ കൊടി എന്ന് പറയും. അംബിലിക്കൽ പറഞ്ഞു തരാ കൂട്ടാ, അംബിലിക്കൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കിൾ കൊടി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ അംബിലിക്കൽ കോഡ് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആർച്ച് പോസിറ്റീവ് ആന്റിജൻ, കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആർച്ച് പോസിറ്റീവ് ആന്റിജൻ എവിടെ കയറും? അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറും. കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബ്ലഡും അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബ്ലഡും തമ്മിൽ മിക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആർച്ച് പോസിറ്റീവ് ആന്റിജൻ നേരെ എവിടെ കയറി? അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലോട്ടേക്ക് കയറി. അപ്പോ അവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർച്ച് പോസിറ്റീവ് ആന്റിബോഡി. എപ്പോഴാണോ ആന്റിജൻ വരുന്നത്, ആ ആന്റിജൻ വരുമ്പോ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കൂട്ടാ? ആർച്ച് ആന്റിജൻ കയറിയതും എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? പറഞ്ഞോലെ ആർച്ച് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? അനന്തു ഓക്കെ ആണോ? ഇത്രയും അനന്തു ഇത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടീഷൻ. ആർച്ച് നെഗറ്റീവ് ഉള്ള അമ്മ. ഓക്കെ, അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് എന്താണ്? ആർച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അവര് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറിയാണ്. ആദ്യത്തെ ഡെലിവറിയിൽ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്ത് അമ്മയുടെയും കുട്ടിയുടെയും ബ്ലഡ് ആ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടും. അതിന്റെ പേരാണ് എന്താ? അംബിലിക്കൽ കോഡ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആർച്ച് ആന്റിജൻ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ആർച്ച് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി നോ പ്രോബ്ലം. ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈം, സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി, രണ്ടാമത്തെ കേസ്. ചോദിച്ചോട്ടാ സാറേ, അപ്പൊ ഇപ്പം ഫാദറും മദറും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ? ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എടാ ഇവിടെ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. പ്രശ്നം വന്നത് ഇതേ ഉള്ളൂ. ആർച്ച് നെഗറ്റീവ് ഫാദറിന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ജസ്റ്റ് സാർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പ്രശ്നം വന്നത് ആർച്ച് നെഗറ്റീവ് മദർ ക്യാരീസ് ആർച്ച് പോസിറ്റീവ് ഫീറ്റേഴ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി. അതാണ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ മാത്രമേ പ്രശ്നം വരുള്ളൂ. ആർച്ച് നെഗറ്റീവ് മദർ ക്യാരീസ് ആർച്ച് പോസിറ്റീവ് ഫീറ്റസ്. ആർച്ച് പോസിറ്റീവ് ഫീറ്റസ്. ആർച്ച് പോസിറ്റീവ് മീൻസ് ആർച്ച് ആന്റിജൻ പ്രസന്റ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രശ്നമുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഫാദർ നെഗറ്റീവ് ആണ്, മദർ നെഗറ്റീവ് ആണ്, കുട്ടി ആർച്ച് നെഗറ്റീവ് മദർ ക്യാരീസ് ആർച്ച് പോസിറ്റീവ് ഫീറ്റസ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി സൈൻ. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആർച്ച് നെഗറ്റീവ് ഉള്ള മദർ ആരെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു? ആർച്ച് പോസിറ്റീവ് ആന്റിജൻ ഉള്ള ഒരു കുട്ടീനെ ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ബ്ലഡിലൂടെ കണ്ടാ അമ്മയുടെയും കുട്ടീനെയും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ആണ് ബ്ലഡ് വെസൽ. അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലോട്ടേക്ക് അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യും? എൻ്റർ ചെയ്യും അല്ലെ? കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലോട്ടേക്ക് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ആർച്ച് ആന്റിബോഡി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അനന്ത് നോക്കിയേ, കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലോട്ടേക്ക് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആർച്ച് ആന്റിബോഡി വിളിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഇവിടുത്തെ ആന്റിബോഡിയും ഈ ആന്റിജനും കൂടി ചേർന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? സാർ നേരത്തെ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞാണ്, ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ. എന്താ പറഞ്ഞേ? സാറിനൊപ്പം വായിച്ചേ, ആന്റിജൻ antibody reaction. That complex is known as what's the name? Antigen antibody complex is formed. That is known as agglutination. പറഞ്ഞത് antigen antibody complex. Antigen antibody complex or agglutination. രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജില് ഫീറ്റസ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ഉള്ളില് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ആന്റിബോഡി കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് ദാറ്റ് ഈസ് RBC കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ആവും. RBC കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ആവും. ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പറഞ്ഞേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ? എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ്. വായിക്കേ, എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ്. പറ്റി പറഞ്ഞേ, എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് അനന്തോലെ വെച്ചിട്ട് വെച്ചേ, എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ്. അതായത് ഫീറ്റസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശു. ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ